हॉट न्यूज़ इंडिया देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं कमलजीत सिद्धू प्रोग्राम खबरों की खबर लैके हाज़र हाँ। सब तो पहला साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत मुबारकां। दो खबर अज का मुद्दा आ। पहली खबर हैगी आ सेहत नाल जुड़े सरोकारां दे बारे विच कि सेहत भी तां एक मुद्दा आ पूरे देश भर दे विच। ते दूसरी खबर आ कि सफाई पक्षों पंजाब के शहरों का मंदा हाल आ तां एक आप विधायक ने झाड़ू चक के ही लिया आ इस मुहिम के लिए। उस तो सानू अगवाई जिहड़ी आ ओह लैनी चाहिदी आ कि असीं अपने शहरों प्रति किन्ने क सफाई पक्षों वफादार आ। पहली खबर वल्ली आउंदे आ। आम तौर के उत्ते जदों भी इलैक्शन हुंदे आ चोण मैनीफैसटो जारी किए जाते हैं दोस्तों, तो वख-वख पार्टियां कई सारे दावे कई सारे वादे करदियां ने, पर उन्हां वादियां दावियां दे विच बहुत सारियां गल्लां कीतियां हुंदियां आ, कुछ पूरीआं होंदियां कुछ पूरीआं नहीं होंदियां। पर इत्थे एक मुद्दा आ कि जिहड़ा सेहत दा पक्ष है वो अहम है, सेहत जरूरी है। सेहत ते सिक्ख्या वैसे तो दो मुद्दे बहुत जरूरी आ, पर इत्थे सेहत सिक्ख्या भी आ रोज़गार भी आ, पर मेन जिहड़ा आ सेहत आ। कहिंदे ने कि एक तंदुरुस्ती हज़ार नियामत ये गल कही जाती है। जे असीं तंदुरुस्त हैं तो मुआशरा ये समाज ये देश सारा कुछ ही तंदुरुस्त है। तो तंदुरुस्ती तो वड्डी कहंदे ने बख्शिश कोई नहीं, नियामत कोई नहीं हुंदी। लोकतंत्री प्रणाली की आपां गल कर लैंदे हां। लोकतंत्री प्रणाली दे विच वोटां राहीं असीं ये फैसला करते हैं कि असीं किहो जिहा शासन जो आ वो चाहुंदे आ। तां वोटां नूं लुभाउण लई सियासी पार्टियां अजिहा एजेंडा तय करदियां ने कि उन्हां दी सोच मुताबक उन्हां नूं सत्ता दे गलियारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ वोटां दिवाउण विच सहाई हुंदा। ਉਹ लोग लुभाऊ नारे दिंदे आ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ सवाल है कि वो अपने वादियां ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆ ਕਿ नहीं ਉਤਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ समाज दे अगर सही होगी तो वाकई वो समाज जिहड़ा आ वो तरक्की करूगा। इस दे बावजूद सरकारां वल्लों इस मुद्दे की लगातार अणदेखी जिहड़ी आ वो कीती जा रही है। 75 साल हो गया आज़ादी का महा उत्सव असीं मना रहे हैं, पर सेहत पक्षों जे देखा जाए तो हजे भी हस्पतालों के विच लोग बहुत ही थावां दे पूरे देश भर दे विच किते एक सूबे की गल नहीं हैगी, लोग रुलदे पए आ। किसी भी व्यक्ति लिए समाज के विकास में योगदान पाउण लई काम करन वास्ते सेहतमंद होना अत जरूरी है। प्रति 1000 नवे जन्मे बच्चों पिछे पहले साल विच 27.7 मौतां दी बाल मौत दर, 5 साल तो घट उम्र की मौत दर जिहड़ी आ 32 ਅਤੇ मातावां दी मौत दर जिहड़ी आ MMR प्रति जो आ 1 ਲੱਖ जीवित जन्मे बच्चों के हिसाब नाल 103 होना बहुत चिंताजनक है। शर्म की गल है कि विश्वव्यापी भुखमरी सूची भाव ग्लोबल हंगर इंडैक्स विच भारत 120 देशों के विचों 107वें स्थान पर होवे। माड़ी योजनाबंदी ਅਤੇ कमज़ोर बुनियादी ढांचे कारण कोविड महामारी दौरान मलेरिया, तपदिक, दिल ਦੀਆਂ बीमारियां, शूगर, कैंसर आदि वर्गियां बीमारियां नज़रअंदाज होईयां ने। तो इस दे नाल ही बहुत सारे स्वतंत्र अनुमानां अनुसार साडे देश विच कोविड कारण 25 तो 40 ਲੱਖ लोगों की जान चली गई सी। इसलिए टुकड़े टुकड़े पहुँच की बजाय सानू देश के नागरिकों लिए व्यापक सेहत संभाल देने की नीति की लोड़ है। हालांकि केंद्र सरकार ने नीति बनाई भी है, पर सवाल ये खड़ा हुंदा आ कि गल्लां जिन्नियां मर्जी कीतियां जाण कि वादे जिहड़े आ वो पूरे कीते गए ने कि उन्हां वादियां दे उत्ते जिहड़ी आ उहनूं ठोस जमीनी रूप दे विच हकीकत दे विच उस नूं लागू कीता गया है, ठोस रूप च उहनूं लागू कीता गया है। सवाल ये खड़े हुंदे आ नव उदारवादी आर्थिक नीतियों तो बाद शुरू की गई बीमा आधारित सेहत प्रणाली लोगों नूं व्यापक सेहत सेवावां प्रदान करन विच असफल रही है। हुण तक तां जिहड़े अंकड़े वो यही आए आ, सगों ये जनता दे पैसे चों कारपोरेट सैक्टर दीआं जेबां भरन दा साधन बनी हुई है। वड्डा कारण ये भी बनिया होया। आयुष्मान भारत समेत सारियां बीमा प्रणालियां सिर्फ हस्पताल विच दाखल होने तो बाद ही देखभाल नूं कवर करदियां ने, जदों कि जेब विचों लगभग 70% खर्चा दाखल होने तो पहलां डॉक्टर की सलाह लैण लई OPD देखभाल ते हुंदा आ। सिर्फ
EMI ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ECHS ਤੇ CGHS, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ PSC ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਿਮਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਜੇਬੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਨੇ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਵੇਰਵੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ, ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਜਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਗਊ ਮੂਤਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੋਰੋਨਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਗਾ। ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਲਗਭਗ 67% ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਵਾਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਧੂ ਵਪਾਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁੰਮਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਆ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਆ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਆ, ਤੀਜੀ ਦਾ ਹੋਰ, ਚੌਥੀ ਦਾ ਹੋਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵਧੀਆ, ਸਾਲਟ ਵੀ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਅ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਤੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੋ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਪੱਖੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਬਸਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਕੁਛ ਸੜਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੱਥਾ ਠਣਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਢੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਬਾਈਕ, ਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਉਹ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਡੰਪ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਲਓ ਡੰਪ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੜਾਂਦ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਡੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਪਏ ਆ, ਕੂੜੇਦਾਨ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੂਹੇ 'ਚ ਗੁੱਟ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਉਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਾ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੂੜਾ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੂੜੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 150 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛਾਪਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਮਾਂ ਹੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਪੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ ਪਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਮਾਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਚੋਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 150 ਰੁਪਈਏ ਜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-20 ਘਰ ਆ, ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 15-20 ਘਰ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਦੇ ਪੱਲੋਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਦੇਵ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦਲੱਦੀ ਗੇਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੇਟ ਬਚਾ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੱਦੀ ਗੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ, ਭਜਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਤੇ ਲਾਲ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭੇ ਸੀਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਨਾਭੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਪੂਰੇ ਨਾਭੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਭੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹੀ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਬਸ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਵੱਛ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾਭਾ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਐਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਨਾਭੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ 1, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਝਾੜੂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਝਾੜੂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਖੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਸਫਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਮਰਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਭੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਨਾਭੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਦੋਂ ਬਣੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਪੀਲ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੂੜਾ ਕਚਰਾ ਗੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਆ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਰਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀ ਗੰਦਗੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। 75 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਪੱਖੋਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀਕਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਮੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਲੱਛਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫਾਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਫਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਵਾਓ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ। ਧੰਨਵਾਦ।